माधव माधव बरवा तोहार माधव माधव बरवा बरवा तोहा विठ्ठल बरवा बरवा तोहा विठ्ठल बरवा बहुत सुकृतांची जोडी जोडी बहुत सुकृतांची जोडी मनोनी विठ्ठली आवडी मनोनी विठ्ठली विठ्ठली आवडी आवडी तोहा विठ्ठल बरवा बरवा तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव माधव बरवा तोहा माधव माधव बरवा बरवा तोहा विठ्ठल बरवा तोहा विठ्ठल बरवा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर बापर कुमार देवीवर बापर कुमार देवीवर तोहा विठ्ठल बरवा तोहा विठ्ठल बरवा तोहा माधव बरवा तोहा माधव माधव बरवा तोहा विठ्ठल बरवा तोहा विठ्ठल बरवा जैसी समचरणीची शोभा शोभा जैसे समचरणीची शोभा अवघा जगी विठ्ठल उभा अवघा जगी विठ्ठल उभा येणे विठ्ठले लाविले पिसे हे विठ्ठले लाविले पिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे विठ्ठले लाविले पिसे आयने विठ्ठले लाविले पिसे पाहते पहाणिया माघारी पाहते पहाणिया माघारी पाहते गेले पाहण्या परी पाहते गेले पाहण्या परी विठ्ठले लाविले पिसे येणे विठ्ठले लाविले पिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे विठ्ठले लाविले पिसे येणे
विठ्ठल लाविले तिसे साजना दहनीये एका जना दहनीये विठ्ठल अवलोकिलो विठ्ठल अवलोकिलो एने विठ्ठले लाविले पिसे एने विठ्ठले लाविले पिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे एने विठ्ठले लाविले पिसे एने विठ्ठले लाविले पिसे सदा माझे डोला जडू तुझे मूर्ती सदा माझे डोला जडू तुझे मूर्ती रखुमाईचा पती सोयरिया रखुमाईचा पती सोयरिया गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई माझा प्रेम सर्व काळ देई माझा प्रेम सर्व काळ गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम विठो माऊलिये हाची वर देई विठो माऊलिये हाची वर देई संचरो निराई हृदया माझे संचरोनी राही हृदया माझे गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई माझा प्रेम सर्व काळ देई माझा प्रेम सर्व काळ गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम तुका मने काही न मागो आणिक तुका म्हणे काही न मागो आणिक तुझे पायी सुख सर्व आहे तुझे पायी सुख सर्व आहे गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई माझा प्रेम सर्व काळ देई माझा प्रेम सर्व काळ सद्गुरुसी शरण धाय धाय सद्गुरुसी शरण धाय त्यासी ब्रह्म प्राप्ती होय त्यासी ब्रह्म प्राप्ती होय त्यासी ब्रह्म प्राप्ती होय न लगे आनिक उपाय पाय
न लगे आनिक उपाय धरी सद्गुरु ते पाय धरी सद्गुरु ते पाय हो धरी सद्गुरुचे पाय न लगे आनिक उपाय पाय न लगे आनिक उपाय सद्गुरुचे चरण तीर्थ सद्गुरुचे चरण तीर्थ मस्तकी वंदावे पवित्र मस्तकी वंदावे पवित्र ओ मस्तकी वंदावे पवित्र न लगे आनिक उपाय पाय न लगे आनिक उपाय एका जनार्दनी सद्गुरु एका जनार्दनी सद्गुरु हाती भव सिंधूचा तारू हाती भव सिंधूचा तारू हे हाती भव सिंधूचा तारू न लगे आनिक उपाय पाय न लगे आनिक उपाय धरी सद्गुरुचे पाय धरी सद्गुरुचे पाय हो धरी सद्गुरुचे पाय न लगे आनिक उपाय पाय न लगे आनिक उपाय स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी 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 जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन स्वामी जनार्दन ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री पांडुरंगाभ्यां नमः ओम नमो जे जनार्दना नाही भवा भव भावना मध्ये कोणी मी तूपणा नमन श्री चरण सद्गुरु राया नमन श्री एकदंता एकपणे तुझी आता एकी दाविसी अनेकता हरि एकात्मता नमो रे आता वंदू सरस्वती जे सारा सार विवेक मूर्ती चेतना रूपे इंद्रिय वृत्ति
जे चालिते सर्वथा आता बंधू ते सज्जन जे का आनंद चिद्धन वर्षता ते स्वानंद जीवन संतप्त जन निवावया आता बंधू जनार्दनु जो भवगज पंचाननु जनी विजनी समानो सदा संपूर्ण समत्वे आता बंधू श्रीधर जो भागवत व्याख्या सदर ज्याचे टीका पाहता अपार अर्थ साचार पेलावे आता बंधू शंकर बंधू आचार्य शंकरु जो ग्रंथार्थ विवेक चतुरु सारुणी कर्मठतेचा विचारू प्रबोध दिनकर प्रकाशिला बंधू प्राकृत कवीश्वर निवृत्ति प्रमुख ज्ञानेश्वर नामदेव चांगदेव वटेश्वर ज्याचे भाग्य थोर गुरुकृपा बंधू भानुदास आता जो पिता महाचा पिता ज्याचे वंश भगवंता झाला सर्वथा प्रियकर ते वैष्णव कुले कुलनायक नारद प्रह्लाद सनकादिक उद्धव अक्रूर श्रीशुक वसिष्ठादिक निजभक्त अलंकापुरी पुण्यभूमे पवित्र तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकळ मते प्रकाशु म्हणे निवृत्तीदासु अवधारी जोजी पंढरी सारिका क्षेत्र नाही कुंडलिका सारिका भक्त नाही विठोबा सारिका दैवत नाही तुकाराम सारिका सद्गुरु नाही महायोग पीठे तटे भीमरथ्याः वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की सर्व संतनों की जय। शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज जोड़े
பூர்ண அனுகிரகத்தினாலையும் பண்டரிநாத்தால் சத்குருநாத்தாலோட பூர்ண கிருபையினாலையும் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் விரச்சித பக்தி கிரந்தமான ஏகநாதி பாகவதத்தை ஷஷ்டி புண்ணிய திருத்தியில அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. ஷஷ்டியோட மகத்துவம் என்னன்றது நாம் ஏகநாத மகாராஜ் ரீதியாக நாம் என்ன எப்பேற்பட்ட மகத்துவம் அப்படின்றது போன சத்சங்கத்துல நாம் அனுபவிச்சோம். சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் பைட்டன் கஷேத்திரத்துல அனவரதமும் நாம சிந்தனையும் ஹரிகீர்த்தன் இப்படியே லைச்சின் இருக்கக்கூடிய மகாராஜுக்கு ஒரு செய்தி வந்து இட்டித்து, குருநாதரான ஜனார்தன சுவாமி வைகுண்ட ஆரோகணம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டார். கேள்விப்பட்ட உடனே யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த விஷயம் போச்சோ எல்லாரும் வருத்தப்பட்டார். சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜோட முகத்துல எந்த விதமான சோர்வு இல்லை, ஒரு வருத்தம் இல்லை. கூடியே இருக்கார். அவரோட தூரத்து சொந்தம் உத்தவன் சொல்லிட்டு அவர் இடத்துல சொல்றார், வருத்தப்படத்துல இதுல என்ன இருக்கு? குருநாதர் யாருன்னா குரு தோச்சி பரபிரம்ம குருஹா சந்த குலீச்சா ராஜா குருஹா பிராணவி சவா மாதா. பிராணன் ஆத்மா அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குன்னா அது குருநாதர் தான். குரு தோச்சி பரபிரம்ம, குரு சாட்சாத் பரபிரம்மன்றது குரு கீதையிலையும் யாரு சொல்றாருன்னா பரமேஸ்வரன் சொல்றார் பார்வதி இடத்துல. குரு மகிமை என்னன்னு தேவி கேட்கிறா. அதுக்கு சுவாமி குஹ்யாத் குஹ்யதரம் பரம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிற. நீ கேட்ட இந்த கேள்வி அவரே எதிர்பார்க்கல, பரமேஸ்வரனே. குரு பத்தி சொல்லணும்ன்றதுனாலேயே அவர் சமாதிக்கு போயிட்டாராம் பரமேஸ்வரர். குரு குரு குருன்னு அவ்வளவு வர்ணிக்கிறார் குரு கீதையில பூர்ணமாக. குரு கீதையை யார் சிரவணம் பண்றாலோ வாசிச்சாலோ அவளுக்கு குரு பக்தி நிச்சயம் வரும். குரு பக்தி வருதோ இல்லையோ சுவாமி பிரத்யக்ஷம்னு. இது பரமேஸ்வரனோட வாக்கியம். இது குரு சாட்சாத் யாருன்னா பரபிரம்மம் தான். சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் உத்தவன் இடத்துல சொல்ற, பரபிரம்மஸ்வரூபியா இருக்கக்கூடிய குருநாதருக்கு அழிவு ஏது? பிரம்மத்துக்கு அழிவு இருக்கான்னா? எப்படி நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகான ஆச்சாரியர் சொல்றாரோ கீதாச்சாரி, அதேதான் குருநாதருக்கும். இகலோகத்துல இருக்கக்கூடிய தாத்துக்கள்லாம் சேர்ந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்காளே தவிர அது ஒரு வியாஜம் அப்படி எடுத்துட்டு இருக்கார் குருநாத். மற்றபடி அவர் வந்து நித்திய வஸ்து, நித்தியவாசி, நித்யானந்தம், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் குருநாத். இதுல வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை உத்தவா. குருநாதர் சமாதியை எடுத்துட்டு இருக்கிற தினம் ஷஷ்டி தினம். ஆக ஷஷ்டின்றது நம்மளோட சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நாள். அதனால உத்தவா நீ கவலைப்படாத, வருத்தப்படாத. இதை நம்ம கொண்டாடணும், விமர்சையாக கொண்டாடணும்னு ஊருக்கெல்லாம் அறிவிச்சு எல்லா ஜனங்களும் கூடித்து எல்லா ஜனம் கோலாகலமாக அனுபவிச்சா 10 நாளைக்கு ஷஷ்டி உற்சவத்தை அப்படின்றது அவரோட சரித்திரத்துல இருக்கு. அந்த உற்சவத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துலதான் பரபிரம்ம லிங்கமா இருக்கக்கூடிய பகவான் பண்டரிநாதன் விட்டோபாவா வந்து 12 வருஷ காலம் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத மகாராஜுக்கு கைங்கரியம் பண்றார். அன்னில இருந்து ஆரம்பிச்சு பண்டரி கஷேத்திரத்துல அனவரதமும் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு யோகிக்கு பகவான் அசரீரமாக வாணி என்ன தரிசனம் பண்ணணும்னா கிளம்பி பைட்டனுக்கு போ, பிரதிஷ்டானத்துக்கு போறதுக்கு போன்னு அந்த யோகி வந்து சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத மகாராஜ் காலில் விழுந்து, சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் முன்ன பின்ன பார்த்ததில்லை. ஆனா அவருக்கு திருட நம்பிக்கை என்னன்னா பகவான் ஒருத்தர் ஆத்துல கைங்கரியம் பண்றாருன்னா அவ அப்பேற்பட்ட மகாத்மாவா இருக்கணும். நேரா வந்து சேவிச்சார். சேவிச்சு விஷயத்த சொன்னோடனே அங்க சுவாமி அந்தர்தானம் ஆகிறார் அப்படின்றது சரித்திரம். சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத மகாராஜ் குருநாதரோட கிருப்பையினாலதான், குருநாதரோட ஆக்ஞையினால்தான் பக்தி கிரந்தமான ஏகாதச ஸ்கந்தத்தை எழுதுறார் மராட்டி பாஷையில்.
ஒரு சந்துக்கள் எப்படி எல்லாம் வாரக்கரி சம்பிரதாயத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா அப்படின்றது முந்தின சத்சங்கத்துல நாம் பார்த்தோம். பிரச்சாரம். இதுல வாரக்கரிய சம்பிரதாய கர்த்தான்னு இங்க யாரும் கிடையாது. வாரக்கரிய சம்பிரதாயத்துல கர்த்தா அப்படின்றது ஒருத்தர் கிடையாது. கர்த்தா யாருன்றது போன சத்சங்கத்துல பார்த்தோம், பகவானே தான். அது செம்மைப்படுத்தி கொடுத்தா சந்த மகாஜனங்கள்லாம் இன்றைய தினமும் நம்ம எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றாலும் நம்ம எல்லாம் பிரச்சாரக்கால்னு பேர். இங்க ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் எதுவும் கிடையாது. நித்திய வஸ்துவான விஷயத்தை எல்லாரும் நாம் பகிர்ந்துக்கிறோம், ஷேர் தான் பண்ணிக்கிறோம். எப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மொபைல் போன்ல ஷேர் பண்றோமோ அந்த மாதிரி ஆத்தியாத்மிக விசாரம் நாம் பண்றோம். கர்த்தாவான பகவான் லோக ஹிதார்த்தமாய் பல விஷயங்களை அவரே காண்பிச்சு கொடுக்கிறார். பகவானே பாகவத சம்பிரதாயம் சாதுக்கள்னால ஏற்பட்ட சம்பிரதாயம் அப்படின்னு லேசா ஒரு துஷ்பிரச்சாரம் இருக்கு. வாஸ்தவத்துல இந்த பாகவத சம்பிரதாயம் சாட்சாத் பகவானுக்கு உத்தவனுக்கு உத்காட்டனம் பண்ணி வைக்கிற. பகவானோடையே இருக்காரு உத்தவன். பகவான் கிளம்ப போறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சவனே ஓன்னு அழறாரு உத்தவன். பகவான் கேட்கிறார், இது என்ன அஜ்ஞானம், ஏன் அழற? இப்போ இல்ல என்னை விட்டுட்டு போறேன், உன்னை விட்டுட்டு நான் எப்படி போக முடியும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் பகவான். நான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கேனே, உன் ஹிருதயத்திலையும் நான் இருக்கேன், நீ எப்படி இருக்கணும், உன்னோட திருஷ்டி உன்னோட பாதையானது எப்படி இருக்கணும்னு அதி விஸ்தாரம் படுத்துறார் இங்க ஏகாதச ஸ்கந்தத்தை. தசமஸ்கந்தம் வரைக்கும் ஜே ஜே ஜேன்னு கேட்டு வர்றார். யாரு? பரீட்சித். சுகாச்சாரியார் அனுபவிச்சு சொல்றார். அதெல்லாம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். சுகாச்சாரியார் அப்படி உட்காந்து மகா யோகி, யோகின்ற ஒரு பதமே தானே தவிர சுகாஷ்டகம்னு ஏகநாத் மகாராஜ் அனுபவிச்சு எழுதியிருக்கார். எப்படி சுகாச்சாரியார் நம்ம பார்க்கலேன்னு வருத்தப்படுற மாதிரி எழுதி வச்சு, சுகாச்சாரியார் சொல்லி ஒருத்தருக்கு மோட்சம் கிடைக்காம போயிருமான்னு, பகவத் தரிசனம் ஏற்படாம போயிருமான்னு கேட்கிறாரு ஏகநாத் மகாராஜ். சுகாச்சாரியார் ஜே ஜே ஜேன்னு தசமஸ்கந்த வரைக்கும் பூர்ணமா வருஷிக்கிறார், குளிக்கிறார். யாருன்னா பரீட்சித் மகாராஜா. பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பத்தல. உபா க்ஷணவரி, ஒரு க்ஷணம் பகவன் நாம சிந்தனையோ பகவத் சிந்தனையோ, ஒரு க்ஷணம் என்ன கணக்குன்னு குருநாதர் சமீபமா அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்த. 2.5 மணி நேரத்தோட மகிமை என்ன அப்படின்றது பரீட்சை எழுதுறவனுக்கு தெரியும். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு அவனுக்கு தெரியும். ஒரு க்ஷணத்தை ஒரு நிமிஷத்தோட பெருமை என்னன்றது ஃபிளைட் லேண்ட் பண்றான் பாருங்க, அவனுக்கு தெரியும். எதுவும் ஆகாம இறங்கணுமே. ஒரு கவுண்ட் டவுன் அதோட பெருமை யாருக்கு தெரியும்னா ராக்கெட் லான்ச் பண்றவாளுக்கு தெரியும். அதே ரீதியில அரக்ஷணத்தோட பெருமை யாருக்கு தெரியும்னா சாதுக்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த அரக்ஷணமும் எவ்வளவு முக்கியமானது, அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும், உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப விஸ்தாரமான திருஷ்டாந்தம். அது நான் சுருக்க 3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு அதி விஸ்தாரமாக சொல்வார் குருநாத். உபாக்ஷணவரி, அரக்ஷணம், அர்த்தக்ஷண கடதா அப்படின்னா சாந்தி பிரம்மக்ஷணம். ஒரு க்ஷணமுமே ஜாஸ்தி. ஒரு அரக்ஷணம், அர்த்தக்ஷண கடதா. இப்படியா வருஷிச்சுட்டே இருந்தால் மேல ஏகாதச ஸ்கந்தத்துக்கு சுகாச்சாரியர் போக போற. ஏகாதச ஸ்கந்தத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே கொஞ்ச நேரத்திலேயே பரீட்சத்துக்கு மகா துக்கம் வந்துடுத்து. நிப்பாட்டிக்கலாமான்ற அளவுல தோணித்து. பூர்ணமா பாகவதத்துல பார்த்தோம்னா பரீட்சித்து கேட்ட கேள்விகளுக்கு சுகாச்சாரியர் பதில் சொன்னது கட்டங்கள் உண்டு. அவர் மனசுல ஏற்பட்ட கேள்விகளுக்கும் சுகாச்சாரியர் பதில் சொல்லிட்டே போறார். இப்படி ஒரு நினைப்பு பரீட்சித்தோட ஹிருதயத்துல வந்த மாத்திரத்திலே சுகாச்சாரியர் சொல்றார், இதுக்கு மேலதான் மெயின் இன்னிங்ஸே இருக்குன்ற சுகாச்சாரியர். இவ்வளவு தூரம் நீ கேட்டது ட்ரெய்லர் தான். பகவானோட முக்கியமான அவதார ரகசியம் இனி மேலதான் இருக்கு. அவரோட நிஜ ஹிருதயம் என்னன்றது மேலதான் தெரிய போறது. நீ இவ்வளவு நேரம் நீ கொஞ்சம்
முன்ன பின்னன்னு சிரவணம் பண்ணாலும் நான் பொறுத்துப்பேனே தவிர இதுக்கு மேல நீ ஸ்ரத்தையா இருக்கணும்ன்றார் சுகாச்சாரியர். இது வரைக்கும் கூட பரவாயில்ல பரீட்சிதா ராஜன்னு, இதுக்கு மேல எப்படி இருக்கணும்னா பூர்ண அவதானம், ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும் பகவானோட ஹிருதயம் என்ன அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஏன்னா பூபார நிவர்த்தி ஆக போறது, பிராமணர்கள் எல்லாரையும் பிரபாச கஷேத்திரத்துக்கு கிளம்புங்கோ, தெரியாதனமா சாபம் கொடுத்துட்டோன்னு வருத்தப்படுறார் பிராமணர்கள்லாம். எல்லாம் உங்களோட இச்சை இல்லை, என்னோட இச்சை தான். ஏன்னா துஷ்ட நிகிரகணம்லாம் ஆயிடுத்து, யாதவ குலம் சேஷமா இருக்கு. யாதவ குலத்தோட பராக்கிரமத்தை 4 ஸ்லோகத்துல வர்ணிக்கிறார் சுகாச்சாரியார், அதி அற்புதமா வர்ணிக்கிறார். யாதவர் ஒரு யாதவ போர் வீரன் 10 க்ஷத்ரியனுக்கு சமானம். அந்த அளவுல பலம், அனாயாசமா போய் ஒரு கவர்மெண்டையே பரட்டி போட்டுருவான். இப்பேற்பட்ட பலம் அவளுக்கு. சரீர பலம் மட்டும் இல்ல, புத்தி சாத்துரியமும் இருக்கு. இது விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, துவாபர யுகம் தாண்டி கலியுகத்திலையும் அவ பிரவேசிப்பா. அந்த அளவுல சக்திசாலிகளா இருக்கக்கூடிய யாதவர்களும் பூபாரமா தான் இருக்கா. அவளோட அந்த பூபாரம் ஒன்னும் குறையிலன்ற மனசுல வச்சுட்டு தான் மேல இவாள சாபம் ஏற்படும்படியா ஆக்கி, இதெல்லாம் என்னோட இச்சைதான், நீங்களாம் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு முதலாவது அத்தியாயத்துல வரக்கூடிய பிரசங்கம் பிரபாச கஷேத்திரத்துக்கு அனுப்பிச்சு மேல எப்படி எல்லாம் பிரளயம் ஆக போறதுன்னு சொல்ற. அதுலதான் பயப்படுறார். பரீட்சித்துக்கிட்ட சொல்றார், சாவதானமா கேள், இதெல்லாம் சிருஷ்டியோட ஒரு பரிக்கிரமம், இப்படிதான் ஆகும். பகவான் மட்டும் என்ன, பகவான் நமக்கு தெரியும். ஆனா அவர் பிறந்தது எங்க, இகலோகத்துல தானே. இகலோகம்னு வந்துடுத்தினாலே எல்லாருக்கும் கர்மானது நிச்சயமாக உண்டு. எங்க இருந்துன்னா இந்த யுகம் இல்லை, ராமரோட யுகத்துல இருந்தே ஆரம்பிச்சு. கர்மத்தினாலதான் சீதையை பிரியும்படியா ஆச்சு, கர்மவசாத்து தான் வனவாசம் போகும்படியா ஆச்சு, கர்மவசாத் தான் தசரதனுக்கும் மரணம் ஏற்பட்டது, கர்மவசாத்து தான் பல விஷயங்கள் ராமாயணத்துல நடக்கிறது. அதனால கர்ம பந்தமானது இகலோகத்துல எல்லாருக்கும் பொது. ஆக கவலைப்படாம நீ கேட்கணும்னு மேல முதல் அத்தியாயத்தை சுருக்க முடிச்சுட்ட. ஏன்னா ஒருத்தர் கவலைப்படுறாருன்னு தெரிஞ்சு எடுத்தோம்னா அந்த சப்ஜெக்டை சீக்கிரம் முடிச்சிடணும். மேல என்ன சப்ஜெக்டோ அதுக்குள்ள பிரவேசிச்சிடணும். சுகாச்சாரியர் அந்த யுக்தியே கை கொண்டு மேல அடுத்த இமிடியேட்டா ஆரம்பிக்கிறார். ஹா ஏகாதச அலௌகிக ஸ்லோகாஹூன ஸ்லோக அதிக பதோபதி முக்தி சுக லகட்டலே தேக நிஜ சாதகா. ஜனங்கள் இடத்துல ஏகநாத் மகாராஜ் சொல்ற ஏகாதச ஸ்கந்தம் அப்படின்றது அலௌகீகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அத்தியாயம், சாமான்யமான ஒரு அத்தியாயம் கிடையாது. ஸ்லோகாஹூன ஸ்லோக அதிக, ஒரு ஸ்லோகத்தை காட்டிலும் இன்னொரு ஸ்லோகம் இன்னும் நம்மளோட பாரமார்த்திகத்தை மேல ஒசத்தி கொண்டு போற அளவுக்கு சக்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு அத்தியாயம். பதோ பதி, ஒரு பதம், முக்தி சுக, ரெண்டா புரிஞ்சுக்கலாம். முக்தின்ற உயர்ந்த சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய பதங்கள், அல்லது முக்தியும் கொடுக்கும் சுகமும் கொடுக்கும். லகட்டலே தேக நிஜ சாதகா, நிஜ சாதகனுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்காந்தம். இது ஐசே ஐகதாச்சி வச்சன ராஜா தாஹலா சாவதான முக்தி சுகி ஆவடி கன அவதானகான சர்வாங்க கேலே. இப்படியா பரீட்சித் சுகாச்சாரியர் பரீட்சித்த இடத்துல சொன்ன உடனேயே ராஜா ஜாஹலா சாவதான, பரீட்சித் மகாராஜா சாவதானம் ஆயிட்டார். ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம். முக்தி சுகி ஆவடி கஹன அவதானகான சர்வாங்கே. ஓ இது முக்தியும் கொடுக்கறது சுகத்தையும் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் தான் போல இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டார்னா காதை தீட்டினாராம் பரீட்சித் மகாராஜா. கவனம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து. இன்னும் द्वितीया अध्यायी निरूपण नारद वसुदेव संवाद जान निमिजयंता चे प्रश्न मुख्य लक्षण भागवत धर्म. ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல நிரூபணமாகிறது. எது நிரூபணமாகிறது? பாகவத தர்மத்தோட முக்கிய லட்சணம் நிரூபணமாகிறது.
எதன் மூலியமாக? நாரத வசுதேவ சம்வாதம். நாரதருக்கும் துவாரகாதீசனான பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட ஜனகரான வசுதேவருக்கும் ஏற்பட்ட அந்த சம்பாஷணம் மூலியமாக அவர்கள் எதை பத்தி சம்பாஷணம் பண்ணார்? நிமி ஜெயந்தாச்சே பிரஷ்ன. நிமி மகாராஜாக்கும் நவயோகிகளுக்கும் மத்தியிலே எந்த சம்பாதமானது நடந்ததோ அந்த சம்பாதத்தை இவா 2 பேர் பகிர்ந்துண்டா. அதன் மூலியமாக எது நிரூபணம் ஆச்சுன்னு, பாகவத தர்ம முக்கிய லட்சணம். பாகவத தர்மம் அப்படின்ற முக்கிய லட்சணம் நிரூபணம் ஆச்சு. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச கோவிந்த புஜகுப்தாயாம் துவாரவத்யாம் குருத்வஹ அவாசீன் நாரதோ பீக்ஷ்ணம் கிருஷ்ணோபாசனலாலசஹ. கோவிந்த புஜகுப்தாயாம் துவாரவத்யாம் குருத்வஹ. தேவர்ஷியான நாரதர் கிருஷ்ணோபாசனலாலசஹ, கிருஷ்ணர் உபாசனை பண்ணும்னு ரொம்ப இச்சை ஏற்பட்டு துவாரவத்யாம் குருத்வஹ, துவாரகைக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தவர் கொஞ்ச நாளைக்கு துவாரகையில தங்கிட்டார். கோவிந்த புஜகுப்தாயாம், கிருஷ்ணரை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருந்தார். பகவான் நாம சிந்தனம் பண்ணிட்டே இருந்தார். இப்படியாக துவாரகையிலேயே வந்து தங்கிட்டார். தக்ஷனோட சாபம் பகவானோட கிருப்பையினால நீங்கித்தோ. நாரதருக்கு ஏற்பட்ட சாபம். அதுக்கு ஏகநாத மகாராஜ் சொல்றாரு, தக்ஷ சாபம்ன்றது ரொம்ப கம்மி. கோட்டி பிரம்ம ஹத்யா சாபமும் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்னும் ஆகாது. எல்லாமே நிமிஷத்துல மலை போல இருக்கு குப்பைன்னா அது எரிக்கிறதுக்கு ஒரு குச்சி போதுமே. அந்த மாதிரி பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் ஒரே ஒரு தடவை பகவானை நினைச்சு சொன்னா போதும். கோட்டி பிரம்ம ஹத்யா, சர்வநாசமானது அடையிறது. கோட்டி பிரம்ம ஹத்யானா இங்க பிரம்ம ஹத்யா மட்டும் இல்லை, பிரம்ம ஹத்யாதி பல தோஷங்கள் நிவர்த்தி ஆகிறதுன்னு ஏகநாத் மகாராஜோட வாக்கியம். தமே கதா தேவர்ஷி வசுதேவோ கிருஹாகதம் அர்ச்சிதம் சுகமாசீனம் அபிவாதேதம் அப்ரவீத். ஒரு சமயம் துவாரகையில இருந்துட்டு இருந்த நாரதர் வசுதேவரோட கிரகத்துக்கு போறார். வசுதேவரும் நாரதரை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கு உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி, என்னைக்குமே அதிதிகள் வந்தான்னா உபச்சார காரியங்கள்ன்றது சிலது உண்டு. இப்பதான் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜலம் கொடுத்துட்டு உட்கார வச்சுட்டு சும்மா பேச ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா உபச்சார காரியங்களே ஒரு 10 நிமிஷம் நடக்கும். ராமாயணத்திலே அகஸ்திய ஆசிரமத்துக்கு ராமர் வந்த உடனே உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டே இருங்கோ சிஷ்யா கிட்ட சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து அக்னிஹோத்திர காரியங்கள்ல இருக்கார் அகஸ்தியர். அது முடிஞ்ச பிறகுதான் கிளம்பி வர முடியும். இருந்தாலும் ராமர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சவனே சிஷ்யால விட்டு கேட்கிறேன். சிஷ்யால விட்டு சொல்றார், உபச்சார சத்காரியங்கள்லாம் பண்ணியவாளா அழிச்சுட்டு வாங்குவோன்னு. புராணங்கள்ல தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே பிரமாணம். தர்மசாஸ்திரம்லாம் படிச்சாதான் தெரியணும்ன்றது. புராணங்கள் கதையை கேட்டாலே குருநாதரை தான் சொல்ற. ஹரிகீர்த்தனுக்கோ புராண சிரவணம் பண்றோட பலன் என்னன்னா, யார் யாரெல்லாம் ஆச்சாரிய ஹீனமா இருக்காளோ அவ எல்லாருக்குமே ஆச்சாரத்துல ஒரு பிடிப்பானது ஏற்படும் அப்படின்பார் குருநாதர். ஹரிகீர்த்தனுக்கு கூட்டின்னு வாங்கோ பசங்களை, சந்தியாவந்தனம் பஞ்சபாத்திரத்தை கண்ணால கூட பார்க்காதவன் கூட சந்தியாவந்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். இது வந்து ஹரிகீர்த்தனோட பெருமை, சத்சங்கத்தோட பெருமை. ஆக உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அர்ச்சிதம் சுகமாசீனம் அபிவாத்யேதம் அப்ரவீது, வாங்கோ வாங்கோன்னு சொல்லி ஐஷிண்டு வந்து உட்கார வச்சார். வசுதேவ உவாச்ச பகவன் பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தயே சவதேஹினாம் கிருபணானாம் யதா பித்ரோஹோ உத்தம ஸ்லோக வர்த்மனாம். பகவன் பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தயே சர்வதேஹினாம். ஆத்துல பெரியவர்கள் எந்தெந்த காரியங்கள் செய்ய, புண்ணிய காரியங்களை செய்யறாலோ, தர்ம காரியங்கள்லாம் செய்யறாலோ, அதெல்லாம் எப்படி அவளோட வம்சத்துக்கு வந்து சேருமோ அதே மாதிரி நாரதரை பார்த்து சொல்றார், உங்களோட இந்த யாத்திரையானது
சஞ்சாரமானது லோகஹிதார்த்தமாய் லோகத்துக்கு ஹிதத்தை கொடுக்கக்கூடிய யாத்திரை அப்படின்னு சொல்ற. சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே தானே இருக்காரு நாரதர். தக்ஷசாபம்னு இல்லை, தக்ஷசாபம் நமக்கு பெரிய வரமா ஆச்சு இல்லை. அவர் எப்ப வந்தாலுமே புண்ணிய காரியங்கள் தான் நடக்கிறது, தர்ம காரியங்கள் தர்ம சிந்தனை தான் அபிவிருத்தி ஆகுது. ஏன்னா மேல வசுதேவனும் கேட்க போற. நாரதர் பார்த்தோடனே என்ன கேள்வி கேட்கணும், குருண ஆச்சாரியனை பார்த்தோடனே என்ன கேள்வி கேட்கணும், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏகநாதி கிரந்தத்துல இருந்து பாகவதத்துல இருந்து நாரதரை பார்த்து சொல்ற, பகவன் பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தயே சர்வதேஹினாம், உங்களோட யாத்திரையானது லோகஹிதார்த்தமாக இருக்கு. எப்படின்னு, கிருபணானாம் யதா பித்ரோஹோ உத்தம ஸ்லோகவர்த்மனாம், அம்மா அப்பாவோட நல்ல காரியங்கள் எப்படி அவளோட புத்திரர்கள் பேத்திகளுக்கும் இப்படியா வந்து சேர்றதோ அந்த மாதிரி. பிரம்மஸ்ததாபி பிருச்சாமோ தர்மான் பாகவதாஸ்தவ யான் ஸ்ருத்வா ஸ்ரத்தயா மர்த்யோ முச்யதே விஸ்வதோ பயாத். இப்படியா நாரதரை பார்த்து ஸ்தவனம் பண்றாரு 4-5 ஸ்லோகத்துல. எப்பேற்பட்ட ஆத்மா. ஞானேஸ்வர் பகவான் சொல்றாரு, சலா கல்பதருச்சே ஆரவ. கல்பதரு விருட்சம் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விருட்சம். என்னெல்லாம் மனசுல நம்ம சிந்தனை பண்றோமோ எல்லாமே கொடுத்துரும் கல்பக விருட்சம். கெட்டது சிந்தனை பண்ணாலும் கொடுத்துரும். அதுல இருக்கக்கூடிய டேஞ்சர் அதுதான். சாதுக்கள் எப்படின்னா நடமாடும் கல்பக விருட்சம். சலா கல்பதருச்சே ஆரவ. ஆனா சாதுக்கள் எப்படின்னா கெட்ட விஷயத்த சிந்தனை பண்ணோம்னா கெட்ட விஷயத்த தரமாட்டான், அந்த சிந்தனையத்தையே துவம்சம் பண்ணிடுவான். அதனால்தான் நாம்தேவ் மகாராஜ் சொல்றார், ஓகா துராச்சாரி விஷய் அசத்த சந்த கிருபே துவரித. நமக்கு என்ன கேட்கணும்ன்றது தெரியாது, எந்த பாதையில நம்ம போகணும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. சந்துக்கள் எப்படி பண்ணுவான்னா, நீ சாண்டாளனா இருந்தாலும் துஷ்டனா இருந்தாலும் உனக்கு நல்ல விதத்தை போதம் பண்ணி உபதேசம் பண்ணுவார்னு சொல்றேன். கிருபா கட்டாட்சத்தினாலேயே நல்ல விஷயத்த போதனம் பண்ணிடுவா சந்து மகாஜனங்கள். ஆக இப்படியெல்லாம் நாரதரை ஸ்தவனம் பண்ணி மேல கேள்வியை கேட்கிற. நாரதரை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ அந்த கேள்வியை கேட்கிற. பிரம்மஸ்ததாபி பிருச்சாமோ தர்மான் பாகவதான் ஸ்தவ. பாகவத தர்மத்தை பத்தி நீங்க சொல்லணும். எந்த பாகவத தர்மம்? யான் ஸ்ருத்வா, எந்த பாகவத தர்மத்தை கேட்டா மர்த்யோ முச்யதே விஸ்வதோ பயாத், மனிதனானவன் மரண பயத்திலிருந்தும் பவ பயத்திலிருந்து விடுபடுவானோ அந்த பாகவத தர்மத்தை நீங்க எனக்கு அனுகிரகணம் பண்ணம். யதா விசித்திர வியசனாத் பவத்தே விஸ்வதோ பயாத் முச்சே முச்சே மஹ்யஞ்சசேவாத்தா ததானஷாதி சுவ்ரத. யதா விசித்திர வியசனாத் பவத்பிஹி விஸ்வதோ பயாத். எப்படி நான் இந்த பவசாகரத்திலிருந்து விடுபடணும், ஜனன மரண பிரக்கிரியிலிருந்து எப்படி நான் வெளியில வர்றது, நீங்க அந்த எந்த பாதை அப்படின்றது எனக்கு நிச்சயமாக சொல்லிட்டேன்னா நான் அந்த பாதையை கை கொண்டு முக்தி அடைவேன். ஆக நீங்க எனக்கு அந்த பாகவத தர்மம்ன்ற பாதைய நீங்க எனக்கு அருளை செய்யணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்ச உடனே மேல நாரதர் சொல்றார். நாரத உவாச்ச சம்யகேதக்யவசிதம் பவதா சாத்வதர்ஷப யத் ப்ருச்யசே பாகவதான் தர்மாஸ்துவம் விஸ்வபாவனான். வசுதேவரே, ரொம்ப உயர்ந்த பிரஷ்னமானது கேட்டீர். பக்தாலோட ஹிருதயத்தை கிளேசம் பண்ணும்படியாக இருக்கக்கூடாது கேள்விகள். ஏதோ கேள்வியை கேட்கணும், இப்ப இவர் வந்திருக்காரு, எதுக்கு வந்திருக்காரு நமக்கு தெரியல, ஏதோ ஒண்ணு கேட்போமே அப்படின்னு கேட்டு வைக்கிறது சாது லட்சணம் இல்லை. எந்த கேள்வியை கேட்டா அவ மனசு இருக்கக்கூடிய தோஷமும் நிவர்த்தி ஆகும், குழப்பமும் நிவர்த்தி ஆகும், அதே சமயத்துல அந்த கேள்வியோட பதில் எல்லாருக்கும் ஹிதத்தை கொடுக்கும்படியா இருக்குமா எனில் அந்த கேள்வியை தான்
பாகவதால் இடத்துல கேட்கணும். பாகவதாலும் இதுதான் ஆசைப்படுவான்றார் ஏக்நாத் மகாராஜ். நல்லா இருக்கேலா, சௌரியமா இருக்கேலா, இதெல்லாம் லௌகீக விசாரங்கள். உபசாரம் பண்ண உடனே நாரதரோட அடுத்த கேள்வியே இதுதான், பாகவத தர்மத்தை சொல்லணும். உச்சிதமா இருக்கக்கூடிய கேள்விகள்லாம் கேட்கிற, அது நாரதர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுற. அவர் சொல்ற, நீங்க கேட்ட கேள்வி எனக்கு பகவானை திரும்பி ஞாபகப்படுத்தும்படியா எடுத்து. உபசாரம் உபசார காலம் கூட அவளுக்கு லேசா பகவான் இடத்துல பிரிஞ்சு வந்த மாதிரி தோணித்தான். இவர் இப்படி கேள்வி கேட்ட உடனே திரும்பி கனெக்ட் ஆயிட்டார் பகவான் இடத்துல. சம்யக் ஏதஹ்யவசிதம் பவதா சாத்வதர்ஷப. ரொம்ப சாதுவான கேள்வியை நீங்க கேட்டிருக்கேள் வசுதேவரே, ரொம்ப உச்சிதமான கேள்வி. எத் பிரிச்சசே, நீங்க மேல நீங்க கேட்ட கேள்விகளை பாகவதான் சர்வாம்ஸ்துவம் விஸ்வபாவனான். நீங்க இந்த கேட்ட கேள்வி எப்படி இருக்குன்னா லோகத்துக்கே ஹிதத்தை கொடுக்கும்படியா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். ஸ்வயா பரம கல்யாண புண்ணிய சவன கீர்த்தனஹா. நீங்க இந்த கேள்வி கேட்ட உடனே மங்கள ரூபமான பகவானோட ரூபம் எனக்கு தியானிக்கும்படியா எடுத்து. புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனஹா ஸ்மரிதோ பகவான் அத்ய தேவோ நாராயணோ மம. வாரம் வாரம் தேங்க்ஸ் பண்ற. யாருக்கு? வசுதேவருக்கு நாரதர். ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்க இப்படி கேள்வி கேட்டேலே. ஸ்மரிதோ பகவான் அத்ய. இமீடியட்டா எனக்கு திரும்பி பகவானோட கனெக்ட் ஆகிட்டேன். அத்ராப்யுதாஹரந்தீம் இதிஹாசம் புராதனம் ஆர்ஷபானாம் ச சம்வாதம் விதேஹஸ்ய மகாத்மனஹ. நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இதிஹாசம் முன்னாடியே நடந்த ஒரு விஷயத்திலிருந்து நாம் எடுத்து பேச போறோம் அப்படின்றார் நாரதர் வசுதேவர் இடத்துல. யார் மத்தியில நடந்த சம்பாதம்? நிமி மகாராஜாக்கும் ரிஷபதேவரோட புத்திரரான 9 புத்திரரான நவயோகிகளுக்கும் மத்தியில நடந்த சம்பாஷணமே உங்களோட கேள்விக்கு பதில் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற. ஏச்ச அர்த்திம் விதேஹாச்சா பிரஷ்ன சம்வாததி ஆர்ஷபனவ ஜன தே பாகவத தர்ம ஜீர்ண இதிஹாச சம்பூர்ண சாங்கேன ஐகா. அந்த பேசின அந்த சம்வாதத்தை பூர்ணமா சொல்ல போறேன். சாவதானத்தோட கேளுங்க. என்ன சம்வாதம்னா, நீங்க என்ன கேள்வி என்னிடத்துல கேட்டேலோ அதே கேள்வியதான் நிமி மகாராஜா ரிஷபதேவரோட புத்திரர்களான நவயோகிகள், கவி ஹரி அந்தரிக்ஷன் நவயோகிகள் உண்டு, அவர்கள் இடத்துல கேட்ட கேள்வி, அதுக்குள்ள பதில் தான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கும் பதில். நிமி மகாராஜா அப்படின்றது ஜனகரோட வம்சாவழியில பிறந்த ஒரு பெரிய மகான். இமை கொற்றதுன்னு நம்ம சொல்லுவோமே, அந்த இமை கொற்றது அப்படின்றத பேரே நிமி மகாராஜா இடத்துல இருந்து தான் வந்துரு. நிமி மகாராஜா ஒரு சமயம் யாகம் பண்ணும்ன்றது சங்கல்பிச்சார். அவளோட குலகுரு வசிஷ்டர். இப்படியா யாகம் பண்ணணும் நான் சங்கல்பிச்சுருக்கேன், நீங்க கூட இருந்து நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு குருநாதர் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணோடனே அவர் சொல்றார், இந்த நேரத்துலதான் நான் இந்திரனோட லோகத்துல ஒரு யாகத்துக்கு நான் ஒத்துன்னு இருக்கேன், ஆக அங்க போயிட்டு வந்துடுறேன், வந்த உடனே நம்ம இதை ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு. நிமி மகாராஜா பரம யோகின்றதுனால அவர் கேட்கிறார், நான் அங்க போறேன், வந்த பிறகு ஆரம்பிக்கலான்ற அளவுக்கு என்ன கேரண்டி இருக்கு மனுஷ தேகத்துக்கு? எந்த நேரம் யம தர்மராஜன் கிளம்புன்னா கிளம்ப வேண்டியதுதானே, ஆக நம்ம இதை தள்ளி போடக்கூடாதுன்னு வசிஷ்டரோட அது குலகுருன்றச்சு, குலகுரு வசிஷ்டர், வசிஷ்டர் கீழே பல யாகம் பண்ணி வைக்கிறவா பல பேர்கள் இருப்பா, ரிஷி கணங்கள்லாம் இருப்பா. அவர் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணி நீங்க எனக்கு இதை செய்து வைக்கணும், அது வரைக்கும் டைம் இல்லைன்னு முடிஞ்சது. இது முடிகிற நேரத்துக்கு அவரை கிளம்பி வந்துட்டார் வசிஷ்டர். மகா கோபிச்சார். மகா கோபம் வந்துடுது, சாபம் கொடுத்துட்டாரு நிமி மகாராஜாவுக்கு. என்னென்ன
தேகமே இல்லாம போ கடவுது அப்படின்னு சபிச்சுட்டார் நீ மகாராஜா. ஆக தேகம் உண்டு கொடுத்து தேகம் இல்லாமல் அப்படியே பூத பிரேத்தங்கள் இருக்கிற மாதிரியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டார். ஆனா யோகியா இருக்கிறதுனால தோஷமானது சம்பவிக்காமல் இவா கூட இருந்தவெல்லாம் இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு ரொம்ப தாபப்பட்டு பல காரியங்கள் பண்றா. அவர் நிமி மகாராஜா சொல்லிட்டார், எனக்கு மேல தேகம் எடுக்கணும்ன்றது எனக்கு ஆசை இல்லை. ஏன்னா அவ வைதிகமான ஒரு காரியத்தை பண்றா. கூட இருந்தக்கூடிய அந்த ரிஷிகணங்கள் அதுல இந்திரலோகன் இந்திரதேவனே கீழே இறங்கி வந்து சந்தோஷப்பட்டு உங்களுக்கு தேகத்தை திரும்பி நான் கொடுத்துறேன்னு நிமி மகாராஜ் சொல்றாரு, இனிமேல் எனக்கு தேகத்துல திரும்பி வரணும்ன்றது ஆசை இல்லை, நான் இப்படியே யோகியாக இருந்துடுறேன் அப்படின்னாரு. அதெல்லாம் முடியாது, நீங்க எடுத்துக்கணும்னு மனிதர்கள் இடத்துல இமையாக இருக்கிற யாருன்னு நிமி மகாராஜா. அதுல இருந்து வந்த பதம் தான் நிமிஷம்ன்றது கூட சொல்றோம். ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்றதும் அங்கிருந்து வந்த பதம். பெரிய யோகி. இப்பேற்பட்ட நிமி மகாராஜா ஒரு சமயம் சத்திரம் அப்படின்ற யாகத்தை நடத்தணும்னு பிரார்த்தனை பண்றார். யாகம் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டத்துல நவயோகிகள் எதர்ச்சியாக வர. நவயோகிகள் ரிஷபதேவர்களோட புத்திரர்கள். ரிஷபதேவர்கள் 100 புத்திரர்கள். ரிஷபதேவரே மகாவிஷ்ணுவோட அவதாரம். தியானாபி பாசூனி ஞான விலாசு ரிஷப ஜன்மலா வசுதேவாம்சு மோக்ஷ தர்மாச்சா பிரகாஷு ஜகி சாவகாஷு விஸ்தாரிலா. நாபியோட புத்திரரான ரிஷபதேவ், தர்மாத்மாவான நாபிக்கு சாட்சாத் பகவானே ரிஷபதேவராக அவதாரம் பண்றார். அவர் ரிஷப ஜன்மலா வாசுதேவா அம்சு. வாசுதேவ பகவானோட அம்சம். மோக்ஷ தர்மாச்சா பிரகாஷு, மோக்ஷ தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ண பெரிய மகான். ஜகி சாவகாஷு விஸ்தாரிலா. தேஷாம் வை பரதா ஜேஷ்டோ நாராயண பராயணஹா. 100 புத்திரர்கள்ல ஜேஷ்ட புத்திரர் பரத யோகீஸ்வரர். நாராயண பராயணஹா. பகவான் மேல அத்தியந்தமான பக்தி. மேல பரத யோகீஸ்வரோட சரித்திரம் நமக்கு தெரியும். மான் மேல ஆசைப்பட்டு சாகர நேரத்துல மானா அவதாரம் பண்ணி திரும்பி ஜடபரதராக அவதாரம் பண்ணி, ஜடபரதரோட உபாக்கியானம் ரொம்ப ஆச்சரியமான உபாக்கியானம். தியாகத்தைய வைராக்கியத்தை பெருமை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு உபாக்கியானம். வைராக்கியத்தோட எப்படி இருக்கிறது, தியாகம் பண்ணவா எப்படி இருக்கணும். அதனாலதான் அவருக்கு பேர் ஜடம்னே பேர். ஜட பரத. ஜடமாதான் இருப்ப. கையை தூக்கி வச்சாருன்னா தூக்கி வச்ச மாதிரியே இருக்குமா. திரும்பி யாராவது கையை கீழே இறக்கணும். சாப்பிடணுன்ற இச்சை இல்லை. ரொம்ப ஆச்சரியமான உபாக்கியானம். அவர்தான் ஜேஷ்டபுத்திர. விக்யாத்தம் வருஷமே தத்யன்னாம்னா பாரதம் உத்புதம். அவரோட பேரதான் நம்மளோட தேசத்துக்கே வந்தது பாரத தேசம்னு. மிருகாச்சேனி ஸ்மரண நிமாலா யா லாகீதோ மிருகஜன்ன. ஜடபரதர் பத்தி சொல்ற. மரண நேரத்துல மிருக ஞாபகமாவே மறந்ததுனால யாலாகி மிருகஜன்ம பாவலாம். மிருக ஜன்மமாவே திரும்பி அவதாரம் பண்ணி ஜோ கிருஷ்ண ஸ்மரணே நிமாலா தோ கிருஷ்ணுஜி தாலா தேகாந்தி. ஜடபரதரா அவதாரம் பண்ணி பகவானிய ஸ்மரிச்சு மேல பகவானோட ஐக்கியமானார். நவகண்டா பிரதி தே கேலே கண்டாதிபதி ஐக்கியா யசி ஜானாச்சி ஸ்திதி கர்ம மார்கி ஹோதி பிரவர்த்தக. 100ல ஒருத்தர் ஜடபரதர்னு ஆயிடுத்து. பாக்கி இருக்கக்கூடிய 99ல 81 புத்திரர்கள் தாந்திரிகமாவும் வேதாந்தமாவும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு எல்லா இடத்துலயும் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா. பாக்கி இருக்கக்கூடிய 9 பேர் 9 காண்டங்கள்ல அதிபதிகளாக இருந்தா, ராஜாக்களாக இருந்தவர்கள் 9 பேர். மேல 9 பேர் தியானம் பண்ணி பல தர்ம காரியங்கள் பண்ணி தபசு பண்ணி வனாந்தரமா சஞ்சாரம் பண்ணி முமுக்ஷர்களாக இருந்தார் 9 பேர். நாவா பவன் மகாபாக
முனையோ ஹ்யர்த்தசம்சினஹ ஸ்ரமணாவாத ரசனா ஆத்ம வித்யா விசாரதாக. அந்த 9 பேர் எப்படி இருந்தான்னா ஆத்ம வித்யில சூரர்களாக இருந்தா அந்த 9 பேர். அந்த 9 பேரோட பெயரை சொல்றார் சுகாச்சாரியர். கவிஹி ஹரிஹி அந்தரிக்ஷஹ பிரபுத்தஹ பிப்பலாயனஹ ஹாவிர்ஹோத்ரத த்ருமிலஹ சமசஹ கரபாஜனஹ. இப்படியாக 9 பேர். எந்த இடத்துலயும் போகிறதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் உண்டு, அதிகாரம் உண்டு. வைகுண்ட 7 17 14 லோகத்திலையும் எந்த லோகத்திலையும் அவ உள்ள போகலாம். தேவலோகத்துக்கு போகலாம், பிரம்மலோகத்துக்கு போகலாம், சத்திய தப ஸ்வர்கலோகம் பரியந்தம் பூலோகத்துக்கும் வரலாம். அப்போ த ஏகதா நிமேஹே சத்ரம் உபஜக்முஹு எதிர்ச்சயா விதாயமானம் ரிஷிபிஹி அஜனாபேர் மகாத்மனஹா. மகாத்மனர்களான 9 பேர் நிமி மகாராஜா நடத்தி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சத்திர மகா யாகத்துல எதிர்ச்சையாக தோண்டி உள்ள வந்தார். வந்த உடனே விதேக உவாச்ச, விதேக மகாராஜா மேல எழுந்து அவள் எல்லாரும் உபச்சாரம் பண்ற. துர்லபம் மானுஷோ தேஹோ தேஹினாம் க்ஷணபங்குரஹா தத்ராபி துர்லபம் மன்யே வைகுண்ட பிரிய தரிசனம். அவளை பார்த்து ஸ்துதி பண்ற. நவயோகிகள் யார்? ஒரு யோகிக்கு தான் இன்னொரு யோகியோட பெருமை தெரியும். இவர் கர்மயோகி. யாரு? விதேக மகாராஜ். அவர்கள் பூர்ண யோகி, ஞான யோகிகள் அவர்கள் எல்லாரும். அவளை பார்த்த உடனே பரம சந்தோஷப்பட்டார். பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய காரியம் என்னன்னா யாகம், வைதிக காரியம். சாதுக்களை பார்த்தோன்னே ரொம்ப பூரிச்சு போனார் விதேக மகாராஜா. விதேகன்னு ஏன் பேர் வந்ததுன்னா அந்த சரித்திரத்தினால்தான் பேர் வந்தது. தேகம் இல்லாததுனால விதேகன்னு வந்தது அவர்களுக்கு பேர். ஐசே கிருஷ்ண கிருபா சமாரம்ப ஜே பகவந்தா சீவாலபே தியாச்சே பேட்டி தேச்சி லாபே ஜே பாக்யே சுலபே பைஹோதி. ரொம்ப துர்லபம்ன்ற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எதுனா சரீரம். துர்லபம் மானுஷோ தேஹோ. சர்வத்திர துர்லபம் எதுனா சரீர மனித பிறவி துர்லபம். மனித பிறவியே பல சந்துக்கள் பலவிதமாக சொல்றோம். என்ன செய்ய முடியாது. வாஸ்தவம் தான். வேதாந்தங்கள் இத்தியாச கிரந்தங்கள் எல்லாமே மனுஷ தேகத்தை ரொம்ப குறைவாக தான் சொல்றது. ஹீன ஜன்மாவா தான் சொல்றது. ரொம்ப சங்கடம், மலமாம்ச பிண்டம் இப்படி எல்லாம் சொல்றது. ஆனா ஜகத்குரு துகாராமாரா சொல்றார், இந்த தேகம்தான் மேல பகவத் தரிசனத்துக்கு உபாயமாக மாற போறதுன்னு. ஷரீர உத்தம சாங்கலே தேனே சாதிலே பரபிரம்மா. பரபிரம்ம தரிசனம் ஏற்படணும்னா சரீரத்தை வச்சுட்டு தான் பரபிரம்ம தரிசனம். ஆக சரீரத்தை நம்ம பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கணும், சத்சங்கமாக உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஆக இப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா வாஸ்தவம் என்னன்றார் நிமி மகாராஜா. தத்ராபி துர்லபம் மன்யே வைகுண்ட பிரிய தரிசனம். சந்துக்கும் சாதுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம், பாகவதோத்தமாலுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். பஜன நாம சங்கீர்த்தனம் பாரமார்த்திகத்துல இருக்கிறவா பாகவதர், அனவரதமும் பகவத் சிந்தனையில இருக்கக்கூடியவர். பாகவதோத்தமால் யாருன்னா எவர் ஒருவர் பகவானோட நித்திய சிந்தனையில இருக்காளோ அவெல்லாம் பாகவதோத்தமர். அதே பதத்தை தான் நீங்க போடுறார், வைகுண்ட பிரிய தரிசனம். பகவானுக்கு பிரியமாக இருக்கிறவர்களான நீங்கள் வந்தது ரொம்ப துர்லபம். உங்களோட தரிசனமே ரொம்ப துர்லபம். ஐசே கிருஷ்ண கிருபா சமாரம்பே. அதுக்கு ஏகநாத மகாராஜ் சொல்ற, சந்த தரிசனம் பகவத் கதாசிரவணம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா கிருஷ்ண கிருபா சமாரம்பே. கிருஷ்ணனோட கிருபை நம்ம மேல வர ஆரம்பிச்சுடுத்துனாலேயே அதுக்கு எப்படி என்ன சிம்டம்ஸ்னுட்டா பாகவதாலோட தரிசனம் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும்.
கிருஷ்ண கிருபா, கிருஷ்ணனோட கிருபையினாலதான். ஆனா எப்போனா கிருஷ்ண கிருபா ஆரம்பமாகறச்சேவே பாகவத தரிசனம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். கிருஷ்ண கிருபா சமாரம்பே ஜே பகவந்தாச்சி வாலபே. பகவானோட கிருபா கட்டாட்சம் நம்ம மேல விழுந்துன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம். தியாச்சே பேட்டி தைச்சலாபே, அதோட லாபம் என்னன்னா ஜே பாக்யே சுலபே பை ஹோதி, உங்களோட தரிசனம் சுலபமாக கிடைச்ச உங்களோட தரிசனம். சுலபம்னு அவர் சொல்றார், அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஃபேக்டர் பின்னாடி இருக்குன்றதும் அவரே சொல்றார். பாக்யாச்சா உதய தேஹே ஜோடி சந்த பாய, ஏ துனி ஆனுடவு மாதா. பாக்யாச்சா உதய, பாக்கியமானது உதிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னு. அந்த உதிக்கிற நேரத்துல என்ன ஆச்சுன்னா சாதுக்களோட சந்த சரணம் கிடைச்சது, சந்த சரண சேவா கிடைச்சதுன்னு. அதை கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும், மரண பரியந்தம் அதை விடக்கூடாது அப்படின்னார் ஜெகத்குரு துகாராம். வியாக்ர சிம்ஹாச்சே தூத ஜோடே சந்திராமிருதஹி ஹாதா சடே பரி ஹரிப்ரியாச்சி பேட்டி நாத்துடே துர்லப சௌபாகிய காடே மனுஷ்யா. ஒரு கால் உதாரணம் சொல்றார் ஏகநாத் மகாராஜ். ஒரு கால் சிம்மத்துல இருந்தோ புலி கிட்ட இருந்தோ பாலை கறந்து எடுத்துடலாம், கிடைச்சிரும், குடிக்கவும் செய்யலாம். ஒரு கால் சந்திரனோட கிரணங்கள்ல இருந்து அமிர்தத்தையும் நம்ம கரைஞ்சிடலாம். ஆனா ஹரிப்ரியாச்சி பேட்டி நாத்துடே, ஹரிபக்தர்களோட பேட்டி அவ்வளவு சுலபமா கிடைச்சிடும். அது ரொம்ப துர்லபமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கூட கிடைச்சிடும். ஆனா சாதுக்கள் தரிசன சந்துக்களோட தரிசனம் அவ்வளவு சுலபத்துல கிடைக்காது. அவர் சாதுக்கள் சந்துக்கள்ன்ற ஏகநாத் மகாராஜ் படம் ஹரிப்ரியாச்சி பேட்டி. பகவானுக்கு யாரு பிரியமோ அவர்களோட பேட்டி கிடைக்கிறது துர்லபம். धन्य दिवस आजी संत दर्शनांचा, अनंत जन्मीचा शीन गेला, मज वाटे त्याची आलिंगन द्यावे, कदा न सोडावे चरण त्यांचे. धन्य आजी दिनम, இன்றைய தினம் தன்யமாச்சுன்னாரு ஏகநாத் மகாராஜ். எப்படின்னா சந்துக்களோட தரிசனம் கிடைச்செடுத்து கிடைச்ச மாத்திரத்திலே என்ன ஆச்சுன்னா அனந்த ஜன்மீச்சா ஷீன கேலா ஷீன கேலா, திரிவித தாபாசி ஜாலி போலவன. 3 தாபங்கள், ஆதி தெய்வீகம், ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம். 3 தாபங்களும் கொப்பளமாக இருக்கு நம்ம இடத்துல. போச்சுன்னா எப்போ போச்சுன்னா தேக்கிலியா சரண வைஷ்ணவாஞ்சே, ஸ்பர்ஷத்தினால இல்ல, சந்துக்களோ வைஷ்ணவர்களோட சரணம் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே 3 விதமான தாபங்களும் நிவர்த்தி ஆயிடுத்து. ஏகனா ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் எழுதுறார், பகவானுக்கு லெட்டர் எழுதுறார். என்ன லெட்டர் எழுதுறார் அப்படின்னா அவரோட தாபத்தை நினைச்சு எழுதுறார். ஏன்னா அவருக்கு கடுமையான ஜுரம், வாரக்கரி யாத்திரையில கலந்துக்க முடியலையேன்ற ஒரு தாபத்தை எழுதி சாதுக்கள் மூலியமா கொடுத்து அனுப்புறார். தாயார் கேட்கிறார், யாத்திரையில துகாராம் மகாராஜா காணவே. இப்படி கேட்ட உடனே பகவான் சொல்றாருன்னா அவருக்கு ஜுரம், அதனால அவர் வரல. அவருக்கு ஜுரம் அதனால வரலன்னு நீங்க சொல்லலாமா? ஏன் வரலன்னு அவரை கூட்டின்னு வர வேண்டாமா நீங்கன்னு? கரெக்டு தானே கருடனை அனுப்பிச்சார். ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜோட ஹிருதயம் பகவானுக்கு தெரியும், தாயாருக்கு தெரியணுமோ. கருடனை அனுப்பிச்ச உடனே கருடர் வந்து ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜை சேவிச்சு, சுவாமி உங்களை அழிச்சுட்டு வரணும்னு சொல்ற, நீங்க என்னோட வாங்கோ அப்படின்னு. பகவானை பார்க்கணும்ன்ற தாபம் இருந்தாலும் அதை காட்டிலும் தாபம்
வாரக்கரி யாத்திரையா சாதுக்களோட வர முடியலன்றது தான் ஜாஸ்தியா இருக்கே தவிர, ஆக நான் இப்படி சீக்கிரமா போய் பகவானை தரிசனம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை. சாதுக்களோட வாரக்கரி யாத்திரையாவதான் வரணும்ன்றது என்னோட பிரார்த்தனைன்னு பகவான் இடத்துல சொல்லுங்க அப்படின்னு கருடன் மூலியமாக அனுப்புற விஷயத்த சொல்லி அனுப்புற. சாதுக்கள் எல்லாருமே எதுக்கு ஆசைப்படுவாருன்னா, சத்சங்கமாக பகவானை போய் தரிசனம் பண்ணணும் தான் ஆசை. விஐபி தரிசன டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகணும்ன்றது அவளோட ஆசை கிடையாது. குருநாதர் சொல்வார், எல்லாரும் அவசியம் ஆஷாடி வாரிக்கு வாங்கும், ஜே ஜே ஜேன்னு இருக்கும், நம்ம ஆசிரமத்திலேயே தங்கலாம், சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டே ஏற்பாடு பண்றேன், ஆனா பகவானோட தரிசனம் கேரண்டி கிடையாது, நீங்க பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல அங்க வாங்கோ அப்படின்னு. இப்படி சொல்றேன், அவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு ஆஷாட ஏகாதசி அன்னைக்கு பகவானை பார்க்காம இருப்பாளா? அந்த ஆஷாட ஏகாதசி அன்னைக்கு பகவானுக்கு பிரதானம் கிடையாது, அங்க இருக்கக்கூடிய 22 லட்சம் சாதுக்களுக்கு தான் பிரதானம் பண்ணி. பகவானே அந்த இடத்துல கர்ப்ப கிரகத்துல இல்லாம கலசத்துல வந்து நிக்கிறார். வரக்கூடியவா எல்லாரையும் வாங்கோ வாங்கோன்னு அழைக்கிறதுக்கு பண்டரி கஷேத்திரத்தோட எல்லையில வந்து நிக்கிறார். பகவானை பார்க்கறதுக்கு கோயிலுக்கு யாராவது போவாளா? சாதுக்களோட தரிசனம் தான் அந்த நேரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வைபவம். சாதுக்கள் தான் பிரதானம். அதனால்தான் துகாராம் மகாராஜ் சொல்றார், சாது தோர ஜானா சாது தோர ஜானா. விசேஷமாக கலியுகத்துல சாதுக்களுக்கு தான் பிரதா. சாதுக்கள் தான் வசதி, சாதுக்கள் தான் வசதி. சாதுக்கள் யாரு மேல சொல்ல போற. ஒரு யோகியும் டர்ன எடுத்து சொல்றாராம். நிமி மகாராஜா மேல கேள்வி கேட்க போறார். ஆச்சரியமான கேள்விகள். அந்த கேள்விகள் நீங்க சொல்லுங்கன்னு இல்லை, சபையில முன் வச்சுட்டாரு நிமி மகாராஜா, விதேக மகாராஜா. அவ எல்லாரும் அவாவாலோட அபிப்பிராயத்தை மேல சொல்ல போற. இவ எப்படி எந்த கேட்டகரியில சொல்ற? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்த விஷயம் நவயோகி உபாக்கியானம். இவர் கேட்ட கேள்விகள் ஆச்சரியமான கேள்விகள். அவ சொன்ன பதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான பதில். அவ சொன்ன அந்த விதமும் ரொம்ப ஆச்சரியம். கவி அப்படின்னு இருக்கிறவர் பகவானோட நாம சங்கீர்த்தத்தை கவித்துவமா ரசிக்கும்படியாக பிரபாவத்தை சொல்லிட்டே போற. பகவானோட குணங்கள், லீலா திசைகளை. அடுத்தது ஹரி அப்படின்றவர் பகவானோட நாமத்தை மட்டும் விதவிதமாக பிரச்சாரம் பண்ற. இப்படியே ஒருத்தர் மாயை பத்தி சொல்றார், ஒருத்தர் வேதாந்த பரமாக விஷயங்கள்ல சொல்றார், ஒருத்தர் பக்தி விஷயமாக சொல்றார். இப்படியே ஒரு யோகியும் கவி, ஹரி, அந்தரிக்ஷர் அப்படின்றவர் மாயை பத்தி சொல்றார். பல விஷயங்களை இந்த இடத்துல விசாரம் பண்றார் நவயோகிகளும் விதேக மகாராஜா. ஆஜீமி பாக்யே சமான பூர்ண लाधलो तुम चे दर्शन तरी आत्यंतिक क्षेम कोण ते कृपा करुण मज सांगा. விதேக மகாராஜா சொல்ற, ஆஜிமி பாக்ய சமான பூர்ண, எனக்கு ஒரு பாக்கியம் இருக்குன்னு அது பூர்ணமா அடைஞ்சிட்டேன் நானு. லாதலோ துமச்சே தரிசன, எதை வச்சு நான் சொல்றேன்னா உங்களை தரிசனம் பண்ணிட்டேனே அதை வச்சுதான் நான் சொல்றேன். தரி ஆத்தியந்திக்கு க்ஷேம கோண, ஆக உங்களிடத்துல நான் கேள்வி கேட்கிறேன், ஆத்தியந்திக க்ஷேமம் என்ன? எந்த விஷயமானது நிசந்தேகமாக க்ஷேமத்தை கொடுக்கும்? தே கிருபா கருண மஜசாங்கா, அந்த விஷயத்தை நீங்க அவசியம் எனக்கு போதிக்கணும். அத ஆத்தியந்திக க்ஷேமம் பிரிச்சாமோ பவதோ நகாஹா संसारेस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगसे विधुर्नृणाम्. अत आत्यन्तिक क्षेम पृच्छामो, ஆத்தியந்திகமான க்ஷேமம் எதன் மூலியமாக ஒரு மனுஷனுக்கு லபிக்கும் அப்படின்ற கேள்வியை நான் முன்வைக்கிறேன். ஏன்னா எவர்களுக்கு அதை பத்தி பூர்ண ஞானம் இருக்கோ அவ உபதேசம் பண்ணாதான் எல்லாருக்கும் போய் சேரும். அறகுறையா இருக்கிறவா கிட்ட இருந்து கேட்டோம்னா முடியாது. அதுக்கு நம்ம சந்தேகம் வந்தா அவ பதில் சொல்லணுமோ, அவளுக்கு பதில் சொல்ற அளவுக்கு அவ கிட்ட விஷயம் இருக்கணும். ஆக உங்கள் இடத்துல இருந்து எந்த விதமான ஒரு விஷயம் வெளியில வந்தாலும்
நிசந்தேகமாக இருக்கும், எல்லாருக்கும் கேட்கும், எல்லாருக்கும் புரியும்படியாக இருக்கும்ன்றதுனாலேயே உங்கள் இடத்துல கேட்கிறேன் அப்படின்றது விதேக மகாராஜா ஆரம்பிக்கிற. மேல என்ன கேள்வி கேட்கிறா, ஒரு யோகியும் எப்படி அதி விஸ்தாரமாக நமக்கு பதில சொல்றான்ற விஷயத்த அடுத்த சத்சங்கத்துல இருந்து மேல நாம் பார்க்கணும். பானுதாச ஏகநாத், 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 பானுதாச பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச பானுதாச ஏகநாத், பானுதாச பானுதாச देव जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभ भावे
विश्वकर्मा स्वामी सद्गुरु रामा सच्चिदानंदमूर्ति यादवे सागरात पाराशानदाये तैसे तुकहाचे तुका गुणे श्री ब्रह्मा निवासी आवे मनोरामी आदि स्वामी सद्गुरु रामा सच्चिदानंदमूर्ति आदि रामा आदि एकनाथ महाराज समर्थ त्रिभुवन जगन्नाथ आदि एकनाथ नामकार वेद शास्त्रांचे बोध संसार दुःखनाश महामंत्राचे बीज आदि एकनाथ नाम घेता सुख वाटेल चित्त आनंद गोपालाची जनिनामुळे गुणगाता आरती एकनाथ महाराज समर्थ निर्गुण तुझोरण गुरु जगन्नाथ आरती एकनाथ माता हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की जय गौ माता की जय गौ माता की जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भगवान नाम जय भागवत धर्म की जय वासुदेव 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 वासुदेव